एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, सेमिनार में आना पड़ेगा, मीटिंग में बोलना पड़ेगा, वन टू वन एंड हाउस मीटिंग, ग्रुप मीटिंग लेनी पड़ेगी, डेमो दिखाना पड़ेगा। अगर ये सब किया, जैसे मेंढक ने पांव हिलाया, तो आपको भी बायोटोरियम का मक्खन करोड़पति बन के बाहर रहेगा। आती है बात समझ में कुछ? तो एक एक्स्ट्रा वर्क करने की तैयारी रखो। और लास्ट में प्रिपरेशंस, तैयारी एडवांस में रखो। जैसे मीटिंग की तैयारी एडवांस में रखी थी, आपको एडवांस में बोला गया था, एडवांस में उसका पोस्टर आ गया था, कौन मीटिंग लेने वाला था, क्या टाइम है, मीटिंग के बाद भी क्या है, उसका टिकट क्या है, सारी चीजें एडवांस में। प्रिपरेशन एडवांस में। कल मुझे ऊंझा जाना है तो जाना है, टाइम दे चुका हूं, चाहे धोलका में 12 बजे या सुबह 4 बजे। योगेश ठक्कर सुबह 10 बजे ऊंझा रहेगा। ऐसा प्लानिंग मुझे ही करना है, मतलब ऐसा प्रिपरेशन एडवांस में मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने कल टाइम किसको दिया है। इसका प्रिपरेशन, इसकी तैयारी आज करनी है। आई बात समझ में? ऐसी हर चीज की बात कर रहा हूं, हर चीज की तैयारी एडवांस में करो, कल पर मत छोड़ो। कल करेंगे, परसों करेंगे, कल्पेश भाई अपने आदमी है, कहाँ जाने वाले हैं शायद आपको मालूम नहीं रहेगा। मानू भाई की टीम में भी मालूम है सब लोगों को, जो जिन लोगों ने खाली सोचा था ना ये बंदा, वो कहीं और चला गया, और कहीं और था वो बंदा इधर आ गया, ऐसी सोच में। क्योंकि वो लोग जो भी अपलाइन थी वो टाइम पे नहीं पहुंचा, प्रिपरेशन नहीं किया, अपलाइन के साथ बोला नहीं प्रिपरेशन करके कि मुझे यहाँ ग्रुप मीटिंग करना है, इस डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे करना है, इधर छोटी सी होटल पर जगह है उधर करना है। चाय पानी का नाश्ता का जो पैसा होता है उसका खर्च करो, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है जो पैसा स्पेंड करो, टाइम स्पेंड करो, तो ही पैसा आएगा। पैसा ही पैसे को खींचता है, मालूम है ना? ये सबको तो मालूम है, बचपन से सीखे हुए हैं। पैसा ही पैसे को, यहाँ कोई घर का पैसा नहीं लगाना होता है। अगर पहले ही दिन से ये मेरा बिजनेस है, मुझे ही करना है, इस हिसाब से किया तो, क्योंकि इस प्लान में अगर आप चाहो, आप बहाना न बताओ, तो एवरीडे मिनिमम पर डे का 1500 से लेके पर डे का 1 लाख रुपया तक आप कमा सकते हैं पर डे। पहले मैं तो लोगों को ये बोलता हूं कि कार नहीं है तो 2 महीना वर्क करके कार ले लो, गैस फिट करा दो, या तो कंपनी फिटिंग सीएनजी ले लो, यहां से टारगेट लेके निकलो, कुछ भी हो जाए, सुबह से निकलो, रात को आओ, जब तक 100 पीवी मैच नहीं होता है साला घर पे नहीं जाना है। टारगेट रखते हैं, मैं कली कुंड पे सो जाऊंगा, साला घर पे नहीं जाऊंगा, 100 पीवी नहीं बोल, एक का आया एक नहीं आया, एक बार बना के देखो टारगेट। अगर ये बना लिया, दिल से तय कर लिया, तो दूसरा 100 पीवी कहां से आने वाला वो आपकी नजर के सामने, उसका नाम, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस की छवि आ जाएगी। अगर दिल से सोचा, दिल से करने को तय किया तो, अदरवाइज नहीं आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, बता देता हूं। तो प्रिपरेशन एडवांस में रखो, ऐसी डायरी रखो, डायरी में एवरी डे लिखो कि आज आपने बायोटोरियम के लिए क्या किया, कितना कांटेक्ट किया, किसने हाँ बोला, किसने ना बोला, किसने वादा किया। ये बहुत काम में आएगी, बता देता हूँ। बहुत बार ये दिमाग से बाहर निकल जाता है, बाद में वो बंदा दूसरी जगह ज्वाइन हो जाता है, जब हमारी मीटिंग में आता है उसका लीडर कोई और होता है, तब हमें पता चलता है इसको तो साले को बात किया था मैंने, कोई मतलब नहीं। जो रजिस्ट्रेशन कर दे
KYC अपलोड कर दे और आईडी एक्टिवेशन कर दे, उसी का हो जाता है, उसी का हो जाता है। और शायद आपको मालूम नहीं कि आपकी टीम में अगर वो आया हो तो उसी के जरिए आप करोड़पति बनने वाले हो, किसको क्या मालूम, सीक्रेट है, इधर लिखा नहीं है कि कल्पेश ठाकुर योगेश ठक्कर को 10 करोड़ कमा के देगा, लिखा नहीं है। मुझे ढूंढना है, मुझे ढूंढना है। तो हमें हमारी जो जिंदगी का रथ बायोटोरियम का हाथ में लिया है, इतना चलाना है दोस्तों कि आप निकले थे अकेले, लेकिन 6 महीना 12 महीना 1.5 साल 2 साल आपने तहे दिल से वर्क किया, तो रथ के पीछे कम से कम 5,000 10,000 15,000 लोगों की लाइफ हो जानी चाहिए। वाह। मेरे ख्याल से बहुत कुछ फर्स्ट टाइम का मुझे लोग થોડું સારી ઇન્કમ કરે છે ને એના 5 બે શેરિંગ આપણે આપશું। ये तो श्योर, ये तो जरूरी है। ओके, एक शुरुआत की ट्रेनिंग थी दोस्तों, बहुत कुछ हम भी सीखते हैं। ये जो पॉइंट से लेके लाए ना, जब ट्रेनिंग होती है ना 12 घंटा या 24 घंटा पहले हम भी प्रिपरेशन करते हैं, जो तैयारी हुआ ना प्रिपरेशन। जब भी आप फ्री हो, टीवी मत देखो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, मोबाइल में यूट्यूब में डालो मोटिवेशनल वीडियो, बहुत सारे लीडरों का मिलेगा जो इंडिया लेवल के लीडर है, गुजरात लेवल के हैं, वर्ल्ड लेवल के भी है, फ्री में। उनको सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जिस सेंटर पर खड़े हो, जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, उसका रास्ता कहां से खुलता है, वहीं से पता चलेगा। सुनो, बार बार सुनो, हम भी बार बार देखते हैं। और यकीन नहीं आ तो कभी 1 बजे 1:30 बजे फोन कर लेना, एक ही रिंग में उठा लूंगा मैं। अपनी आंखें 2 बजे के बाद बंद होती है, उससे पहले कभी मैं नहीं सोया। 4 दिसंबर के बाद की बात कर रहा हूं मैं। 4 डिसेम्बर 2020 थी, 8 दिन સુધી યોગેશ ઠક્કર 2 વાગ્યા પહેલા ક્યારેય સૂતો નથી। કેમ? एक लगनी लग गई, एक लगनी लग गई दोस्तों। दूसरा, आपके जीवन में पार्ट लाइफ पहले भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, शायद कोई कंपनी का बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आपको हो सकता है क्या नहीं? कुछ अलग तरीके का भी बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, जिसे पार्ट लाइफ बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं क्या? लास्ट में वो एग्जाम्पल देके अपना यहाँ ट्रेनिंग खत्म करते हैं दोस्तों। कृष्ण भगवान को जानते हो? कितने लोग जानते हैं? आवाज नहीं है इसके लिए बोल रहा हूं। सब लोग ये तो तुरंत यस बोल देना चाहिए, रोज पूजा करते हैं उनकी, भागवत गीता लिखा हुआ है। जब वो कंस को मार के मथुरा नगरी में थे, अब जब मथुरा नगरी छोड़ने का फैसला किया, तो अब यहाँ रहना हितावह नहीं है, तो कुछ अलग नगरी बनाना है, कुछ अलग ही राजमहल बनाना है। उसके लिए उन्होंने उस वक्त के जो इंजीनियर थे विश्वकर्मा साहब, उसको इनवाइट किया और विश्वकर्मा को बोला कि एक ऐसी जगह पे एक सुंदर नगरी का निर्माण करो जहां पर हम सबको, पूरे ये मथुरा वासी को वहां जाके रहना है। तो विश्वकर्मा ने बोला, भगवान ये तो मुझे मालूम था, इसीलिए जगह भी तय है, खाली आपकी सूचना का इंतजार कर रहा हूं। किस तरीके की नगरी बनी है मैं बनाऊंगा, उसका स्केच भी ले आया हूं। उन्होंने बताया, जैसे वो इंजीनियर हूँ, जैसे आपका बंगला बनाने का ऑर्डर दो ना, तो छोटे छोटे लकड़ों का एक बंगला बना के स्केच बताता है कि जब बंगला बनेगा तो ऐसा दिखेगा। दिखाता है कि नहीं दिखाता? राइट? तो वैसा विश्वकर्मा ने दिखाया। उसी वक्त कृष्ण भगवान ने विश्वकर्मा को बोला कि विश्वकर्मा, ये मेरा जो शयनखंड आपने बनाया है, वो शयनखंड की एक भी खिड़की का दरवाजा व्रज की ओर नहीं खुलना चाहिए।
ये मेरा ऑर्डर है। तो विश्वकर्मा की आंख में आंसू के आ गए, ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों? आप तो वहां पर पले बड़े हैं, वहां पर ही मक्खन की चोरी करके मक्खन खाए हुए हैं, वहां ही गोपियों की रास रचा है, वहां ही उसी जगह पर आपको राधा जी का प्यार मिला है। तो आप वो सब क्यों नहीं देखना चाहते? तब कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हे विश्वकर्मा, मैं भविष्य का निर्माण करने जा रहा हूं, और जो भी मानव अपने भूतकाल को देखता है वो भविष्य कभी नहीं बना। जो भी बंदा हो अपने पास्ट लाइफ को देखता है वो फ्यूचर का निर्माण कभी नहीं करता। दोस्तों, जो भी जिंदगी में बना है उसे बोल जाओ, उसे याद करके 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 अपना दिमाग खराब करने की कोई मतलब नहीं है। सपोज आपकी शादी हुई, शायद बीवी नापसंद हो सकता है क्या? कितने लोग तय दिल से बोल सकते हैं कोई बात क्योंकि सबको घर जाना है और मेरे को भी जाना। मेरी वाइफ नहीं है लेकिन कोई ना कोई तो घर पे बता देगा, भाई ऐसा बोले, वीडियो है मानो भाई तो बेचते ही रहता, पर ऐसा वीडियो तो बोलेगा भाभी का नंबर दो। राइट? होता है कि नहीं होता है? लेकिन जो भी चीज मिलती है ना, वो चीज आपके पास दुनिया के सबसे बड़ी सुंदर है, ऐसा मान के चलो, ऐसा मान तो ही आप आगे आओ। ये मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, इसने ये कह दिया, मेरा पड़ोसी अच्छा है, कुछ नहीं होगा। जिंदगी में क्या हुआ था उसे भूल जाओ, अब क्या करना है उसके लिए रास्ता क्या है, वही रास्ते पे चल पड़ो। तो जिंदगी में इतनी सफलता पाओगे, जिंदगी दुनिया पूरी याद रखेगी, आपका फैमिली आपका याद करेगा। अगर किसी और के लिए नहीं तो आपके फैमिली के लिए रोल मॉडल बनो, जो आपकी फैमिली हमेशा आपको याद रखेगा। शायद आपको मालूम असफलता भी मिलती है ना शुरुआत में तो, लेकिन यही मान के चलो कि असफलता में भी सफलता छुपी हुई है। अगर आप उसको ढूंढ निकालो तो आपको निकालना आना चाहिए। हर जगह सफलता है, आपको दिखाई देनी चाहिए। दोस्तों, टाइम बहुत हुआ है, आपने मुझे बहुत ही ध्यान से सुना, मुझे बहुत ही आनंद मिला। इतना ध्यान से वाइफ नहीं सुनती उनको मालूम है मेरी वाइफ को 5 मिनट तो बहुत हो गई, 6 मिनट में तो वो कुछ ना कुछ बोल देगी। शायद आपको मालूम नहीं है दोस्तों, लास्ट में एक बात मैं भूल के बता देता हूं कि हमारे प्लान में आपने जो भी पैकेज लिया अच्छा लिया, लेकिन तहे दिल से बोलो किन लोगों ने 6750 की रीपरचेज प्रोडक्ट लिया हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड। 1, भानु भाई 2, रीपरचेज लिया है? नहीं, बंदा 6 लाख कमाया है। और कोई मालूम नहीं है? उसकी 2 मिनट में इनकम बता दूंगा। रीपरचेज आज ही कर लो, आज नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कल, क्योंकि रीपरचेज का प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है इतना बढ़िया प्रोडक्ट, उसका बेनिफिट है। अगर वो प्रोडक्ट आपके पास रहेगा तो वो प्रोडक्ट दिखाओगे, आपका बिजनेस डबल होएगा। आपको मालूम नहीं है, एक चीज आपको मालूम, लास्ट सेमिनार में अजीत भाई को मैं बोला था कि रीपरचेज नहीं किया तो कर लो। क्यों? बताता हूं मैं आपको। टीम तो बन गई, जैसे जैसे आगे जाओगे, मेरी जैसे 45,000 की भानु भाई की बात करते हैं, भानु भाई की टीम साइज है 2000। ये जो मिलता है अवेयरनेस बोनस, फैमिली केयर बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, वो तो सब मिलने ही वाला है, वो तो सब। लेकिन एक 6750 का जो प्रोडक्ट आता है, स्पेशल पैरों के लिए प्रोडक्ट आता है, स्पेशल सर के लिए प्रोडक्ट आता है, और उनके साथ 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा भी कंपनी देती है। लेकिन ये पैरों वाला प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है, क्योंकि आज की तारीख में हर घर में जाओ, हर एक के पांव दुखते हैं, दुखते हैं क्या नहीं?
अगर हो सके तो 2 दिन पड़ोसी को जिसके पैर दुखते हैं वो चीज ले को यूज करने के लिए दे सकते हैं, वो किट नहीं दे सकते हैं, और वो किट किसी को दो भी मत, लेकिन बिजनेस लेने के लिए ये प्रोडक्ट दो उनको। अगर आपके पास रहेगा तो ही दोगे। उससे क्या होएगा, क्योंकि उसको अच्छा क्या लगा जो आपने प्रोडक्ट दिया, वो पैरों वाला, वो बोला मेरे को तो ये चाहिए भाई। और ये प्रोडक्ट का दरवाजा तब खुलता है जो बंदा यहां से प्रोडक्ट लेता है, उससे पहले ये दरवाजा खुलता नहीं है। तो उसको बोलो कि ये प्रोडक्ट अगर लेना है आपको आपका केवाईसी देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, 7,400 या 4,000 या 11,900 कोई भी एक पैकेज आपको लेना पड़े, उसके बाद ये मिल सकता है। अदरवाइज ये कंपनी प्रोडक्ट किसी को देती, कंपनी को पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बोलो ऐसा। अब उसको तो फील हुआ है, मालूम पड़ गया है कि साला रिजल्ट है, डॉक्टर ने बोला है अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो 3 महीने में चेंज करना पड़ेगा। और ऐसा डर उनको दिल में और उनके दिमाग में घुसाओ, क्योंकि बिजनेस मेंटालिटी है, घुसाओ। क्योंकि बहुत सारे कलाकार बोलते हैं मेरे को तो कुछ नहीं हुआ है, मेरे को प्रोडक्ट देने की क्या जरूरत है। उसको बोलो अभी 8 साल की बच्ची, 8वीं कक्षा की, 2 दिन पहले की बात है, क्लासरूम में बैठे बैठे उसको अटैक आ गया। फेसबुक पे उसका पूरी स्टोरी है, पढ़ लीजिए। 8 साल की बच्ची, अटैक आ गया, एक्सपायर हो गई। उसने कौन सा मोबाइल यूज कर लिया, कौन से पेस्टिसाइड खा लिया उसने। अभी बात समझ में कि एनवायरमेंट में बहुत सारे रेडिएशन है। उसको बोलो सिद्धार्थ शुक्ला को जानते हो, नहीं जानता तो उसको बताओ थोड़ी बहुत कहानी। उसके बाद बोलो ये भी आपकी तरह ही बोलता था। आपने क्या बोला, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये भी बंदा यही बोलता था, लेकिन रात को सो गया, सुबह उठा नहीं, सुबह राम नाम सत्य। और एक टोन ऐसे बोलो कि सिद्धांत शुक्ला को नहीं तुझे बोल रहा हूँ, अगर तू नहीं लेगा तो तेरा भी राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बोल सकते वरना निकाल देगा कर, लेकिन किस लैंग्वेज में बोलो, तो मैंने बॉडी लैंग्वेज बताया ना, उसी लैंग्वेज में बोलो तो बिजनेस बढ़ेगा। और ये रीपर्चेस वाला प्रोडक्ट का फायदा क्या है बता देता हूँ कि सपोज आपका धीरे धीरे यहाँ 500 लोगों का टीम हो गया, इधर 400 लोगों का, 900 लोग है ना। जैसे जैसे टीम बढ़ती जा, ये बात समझा दे जाओ रीपर्चेस वाला, क्योंकि जो ये बंदा यहाँ पर आता है इसी प्लान में, इसी अपॉर्चुनिटी में आईडी एक्टिवेशन होता है, वो उसी को ही मिलता है। उसका फायदा क्या है ये बताओ। तो बोला मैं लेता हूँ लेकिन प्लान में क्या फायदा, तो उसको बोलो उसके लिए नया बंदे की जरूरत नहीं है। 500 लोग इधर हैं, कभी भी 5 लोग यहाँ पर एक प्रोडक्ट लेते हैं, कभी भी। इसके लिए 12 घंटे की साइकिल मायने नहीं रखता, कभी भी। जब भी इधर 5 लोग ले लेंगे, 5 इधर 5 इधर, खटा 18,000 अकाउंट में आ जाए। कितने लोग हैं उसके लिए ढूंढने की जरूरत है बंदों को, किसी नए लोगों को, उसी को तो समझाना है तो ऑलरेडी समझ चुके हैं। थोड़ा बहुत कमाओ, इसी से, इसकी कमाई से ही ले लो, जब से पैसा मत निकालो। बहुत सारे लोग कमाए अभी भी नहीं लिया, मैं विनती करता हूँ ले लो भाई, वरना पछताओगे, क्योंकि इससे बिजनेस बढ़ेगा, इससे बिजनेस बढ़ेगा। और अभी मेरा वक्तव्य पर पूर्ण विराम लाता हूँ दोस्तों। लाने से पहले लास्ट में ये पूरी ट्रेनिंग का सारांश बता देता हूं लास्ट में कि ना तू जमी पैदा कर ना आसमान। इस बिजनेस में ऐसा कुछ करने की जरूरत ना तू जमी पैदा कर ना आसमान, तुझ में अगर दम है तो ई ऑडिटोरियम में 2 करोड़पति पैदा कर। थैंक यू सो मच। આપણે દરેક જણા 2-2 મિનિટ આપશું, કારણ કે અમુક લોકો શાણ પટ્ટી કરતા હોય છે.
પોતાની ડાઉનલાઈન બધું શીખવાડે, ક્રોસ લાઈન શીખવાડતા નથી. અહીં બધા તમારા ગ્રુપના છે, કયો માણસ કઈ રીતે કામ કરે એમને બધી સિસ્ટમની ખબર છે, બરાબર. એટલે આપણે એકબીજાનો દરેકનો લાભ લેવાનો. દરેક જણ ખાલી પોતપોતાના બે આઈડિયા કઈ રીતે સારું કામ કરી રહ્યા છે એ કલ્પેશભાઈ, મનોજભાઈ, અજીતભાઈ, દિનેશભાઈ, નજીરભાઈ, જે લોકો અને ખદીજાબેન, બરાબર. આમ ક્યાં જોવો છો? थोड़ा બે मिनट बतावे। पर जितना लोग बोलने आए वो कमाई में हुए लोग है, कल ही उसका रिपर्चेज हो जाना चाहिए। आइए आइए कभी भी आओ, आइए મિત્રો નજીરભાઈ નામ છે મારું અને કામ કરું છું આમાં અને મારુભાઈ સાથે સપોર્ટથી અત્યારે 1,20,000 રૂપિયા સુધીનું અર્નિંગ કરી લીધું છે. વાહ. સાહેબે કીધું આઈડિયા, એમાં તો શું છે કે આઈડિયા આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને છે ને રોજ પ્લાન બતાવતા જ રહેવાનો અને એવું નહીં કે આ મારી ટીમનો છે કે બીજી ટીમનો, દરેકને આપણે કોન્ફિડન્સની સાહેબે એટેચ્યુડ પ્રમાણે બધાને સમજાવતા રહેવાનું. એનાથી આપણી પાવર વધશે અને આપણે બોલવાની શક્તિ વધશે અને આપણે જે સમજાવવાનું છે પ્લાનમાં એ આપણે વધારે શીખી શકશું અને એ પણ આપણને ઓળખતું થશે અને ઓટોમેટિક બિઝનેસ વધતો જશે. તો દરેક એકબીજાની હેલ્પ કરવાની. થેન્ક યુ. બરાબર. લગાતાર એમને છે ને કરે પરવા નથી કરી એમ. સામેવાળો એમને પોતાનું મની ટ્રાન્સફરની દુકાન છે, બરાબર, અને એમની દુકાને જેટલા બી લોકો આવે છે આ બધાનું આજે રાજ ખોલી કઈ રીતે સફળ થયો તમને વાત કરું, બરાબર. એમનો મની ટ્રાન્સફરની દુકાન ધંધો છે. હવે જે મની ટ્રાન્સફરની દુકાન છે ને સામે છે ને આનું બોર્ડ મારીને રાખે છે, એટલે ઓલો આમ પૂછે તો ખરા કે આ શેનું છે, એટલે એના લીધે શું થાય કે લોકો પૂછે કે આ શું છે એમ, તો એના લીધે એક પોઈન્ટ મળે છે અને પછી આગળ વાતચીત કરતા રહે છે. એટલે આપણે કોઈની પરવા નથી કરવાની કે ઓલો શું વિચારે છે, આપણે સામેવાળાનો ધંધો આપીએ છીએ. સો ઓકે, થેન્ક યુ. મનોજભાઈ મિત્રો નમસ્કાર, મારું ડાબી મારું નામ છે. તમારા પોતાનો ક્યુ આપો કે કયા લીધે તમે આમાં આગળ સફળ એક થયા. જ વસ્તુ છે કે આપણા ઘરમાં પૈસા ડાઉનલાઈનમાં ઘરમાં પૈસા કઈ રીતે લાવવાના એ મગજમાં રાખો તો ઓટોમેટિક સારા પૈસા આવશે જ, બરોબર. વાહ વાહ. અને જેમ રંજીભાઈ વાત કરી એમ કે અહીંયા કોઈ ક્રોસ લાઈન નથી, બધા આપણો ફેમિલી મેમ્બર જ છે, બરોબર છે. એક વસ્તુ છે આજે એવું નહીં વિચારવું કે આપણે ડાઉનલાઈન ને કશું નથી, પણ એની જોડે આપણે ઘણું શીખવા મળશે. કારણ કે આપણે 2 દિવસ અમે બોટાદ બાજુ ગયા હતા તો અમારા અરવિંદભાઈ જોડે ઘણું શીખવા મળ્યું અમને કે આપણે કઈ રીતે લોકોને વાત કરીએ છીએ, બરોબર છે. એટલે એક જ વસ્તુ મગજમાં રાખો કે અહીંયા લોકોને મદદ કરશો, ક્રોસ લાઈન છે કે ગમે તે આપણે એને મદદ કરશો તો એની જોડે ઘણું બધું શીખવા મળશે અને એના દ્વારા સારા કોન્ટેક્ટમાં આપણને મળશે, બરોબર. એટલે આ લોકોને મદદ કરતા કરતા હું 1,70,000 રૂપિયા 4.5 મહિનામાં કમાયો. વાહ. બોલો. અમદાવાદથી આવું છું. આ બિઝનેસમાં જોડાયા પછી ઘણું બધું જાણવા મળ્યું, ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. પણ મેઇન વસ્તુ એ છે કે આપણે ડાઉનમાં કઈ રીતનું લોકોને આગળ લાવવા એ બહુ મહત્વનું છે. હવે 2 આપણી આઈડી થઈ ગઈ, ત્રીજો ટ્રાયો જે કરવાનો હોય છે જે કોઈ બી ડાઉન લાઈનમાં એમને આપણે હેલ્પ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી એને કશી ખબર પડવાની નથી. એને 500 રૂપિયા આવશે તો એ તરત જ કહેશે કે ભાઈ મારે આગળ કેમ કામ કરવું. યસ યસ. એટલે આ વસ્તુ બી બહુ જરૂરી છે. આપણે ડાઉનલાઈનમાં તો ઘણા બધાને મૂકી દીધા, પણ નીચે એની પછી જે લોકોને આપણે આગળ લાવવા છે તો એના પાછળ આપણે મહેનત કરવી પડશે. મહેનત નહીં કરીએ તો કશું કંઈ મળવાનું નથી. આજે હું બી 54,750 રૂપિયા કમાયો છું અને ડેપો બી મારે લીધેલો છે 6,400 રૂપિયા એમાં બી કમાયો છું. વાહ વાહ. શેનો બિઝનેસ છે? મારા ચેનલનો કામકાજ છે, GTPL નો છેડો ચલાવું છું. બરાબર. એટલે જ્યાં જ્યાં તમે ઘરે જાઓ છો બધાને વાતચીત કરો છો? વાતચીત તો કરીએ જ છીએ, પણ આ જ વસ્તુ આ મોંઘી પ્રોડક્ટ છે. બરાબર. પરવા નહીં કરતા ને તમે? ના, કશું પરવા નહીં કરવાની. એક નહીં તો બીજો નહીં તો ત્રીજો, બધાને વાત તો કરતી જ જવાની, છોડવાનું નહીં કોઈને. તમારા ઘરની બહાર બોર્ડ માર્યું છે ને બાયોટોરિયમનો? મારેલો જ છે. હા. અમુક લોકોને પાડોશીને ખબર નથી કે ધંધો કરે છે, બહેરાને ખબર ના હોય ઘરવાળો એ બાયોટોરિયમનું કરે. મેં તો ઘણા બધા નંગ એવા જોયા. પહેલા બોર્ડ લઈ મેં ઘણા નંગો એવા જોયા છે આપણી ટીમમાં. ઓફિસે જ્યારે કઈ બી માટે જાણવાનું હોય સીધો 22 કિલોમીટર થાય છે મારું. એમને મારા ઘરથી એમનું ત્યાં ઓફિસ છે 22 કિલોમીટર થાય તો કર્યા વગરનો સીધો કિક મારી નીકળી જવાનું. કામ હોય મૂકી દેવાનું એક બાજુ, પેલા આ વસ્તુ જોઈ લો શું છે, ત્યાંથી મળે ત્યાં બોર્ડ લીધા જેવું છે, લાવો આપી દો.
ઘરે લગાવી દીધો, બીજા નીચેના ડાઉન લાઈનમાં બધાને આપી દીધા છે બોર્ડ. મેં મારા ગામડે કેશોદમાં મારા શાળા છે એમને બી એમને ફૂલની દુકાન ભાઈ નીચે છે ને જમવાનું ચાલુ છે, જેને જવું જઈ શકે છે. આ ચર્ચા થાય આ વસ્તુ કરશો તો જ તમને ખબર પડે. રસવો તો બેન માં એમને નહીં જાણે, તમારું બોર્ડ જોશે કે શું છે તો જ પ્રોડક્ટની ખબર પડશે અને તો જ આગળ આપણો ધંધો થશે. હા સરસ, થેન્ક યુ. પગદીપી સાહેબ તમારે લાભ આપો થોડો, તમે કઈ કમ નથી, આવો આવો મજા આવે. બરોબર અજીતભાઈ બોલો. નામ છે અજીત ચાવડા હા. અને બદરખાથી જ આવું છું અને હું LIC નો બિઝનેસ કરું છું, LIC એડવાઇઝર છું. બરાબર. લગભગ 2009 થી કામ કરું છું. બરાબર. પબ્લિક જોડે કઈ રીતે કનેક્ટિવિટી રાખવી અને એને શું જોઈએ છે ને આપણે શું આપવું જોઈએ. બરોબર. પહેલા તો આપણને આ માઇન્ડમાં કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ. થર્ડ પર્સન જોડે જઈ રહ્યો છું તો એને શેની જરૂરિયાત છે, બરોબર, એની નીડ જોવી પડે આપણે કે સારું આને શું જોઈએ છે. ડાયરેક્ટ એને ગાંઠિયા ભાવતા હોય નાસ્તામાં ને આપણે ચવાણું આપી દઈએ તો એ શું કરશે, ડીશ પડી રહેશે. પણ તમે એને ગાંઠિયા જોઈએ છે તો ધીમે ધીમે ગાંઠિયા તરફ જ લઈ જાઓ, ચવાણું એવોઇડ કરો. બરોબર. એ માણસને જે જોઈએ છે એની ઉપર ફોકસ કરો તમે, બાકી એની વાત ઉપર ફોકસ કરશો ને તો એ તમને બેસાડશે અને એ તમારી પાસેથી જાણશે કે ભાઈ ખરેખર આ શું લઈને આવ્યા છે. બરોબર. બાકી ડાયરેક્ટ તમે જઈને કહેશો કે બાયોટોરિયમ આનાથી બધા લોકો મટી જાય તો પેલો એમ કે ભાઈ ગયો જતો. બરોબર. આવી રીતે મટે નહીં. ભાનુભાઈ જેમ 6 મહિના પછી આવ્યા ને એમ આપણે 6 મહિના પછી ફરી એની જોડે જવું પડે. બરોબર. અને જે કામ કરીએ છીએ ને એનો કોઈની જોડે વાત કરવામાં, શેરિંગ કરવામાં સહેજ બી સંકોચ રાખવો નહીં. જે બી મળ્યો એનો સમજાવો. આવ્યો તો ઠીક છે, નતર પછી નેક્સ્ટ મિલા તો બેસ્ટ, નહીં તો નેક્સ્ટ. તો ક્યારેય આપણે સક્સેસ થવામાં નિષ્ફળ જશું નહીં. હા, તમે આખા દિવસમાં આની અંદર હું આખા દિવસમાં લગભગ 10-15 જણનો તો શેરિંગ કરું જ છું. આખા દિવસમાં કેટલા? 5 થી 7 ડેમો તો રોજ કરવાના જ. રોજ 5 થી 7? એમાં બી સંકોચ રાખવાનો નહીં. ગમે ત્યાં ઉપર બી જવાનું, ડેમો કરવાનો. હાઈવે ઉપર બી ડેમો કરી લેવાનો. કેવું કામ? પાલનપુર જતો હતો ને તો સિદ્ધપુર અને પાલનપુરની વચ્ચે ઉભા રહીને ડેમો કરી લીધો. એક ભાઈ કે મને લેતા જાવ ને તો મેં ગાડી સ્ટોપ કરી દીધી, બેસાડી લીધો. 5-10 મિનિટ વાતો કરીને પછી આપણું તો કામ સમજાયું. ઉતરતી વખતે આપણે મને સાહેબ ભાડું, મેં કીધું ભાડું નહીં જોતું, ઊભો રહી 5 મિનિટ ઊભો રહ્યો, એનો ડેમો લીધો અને એ માણસનો આઈડી ગ્રીન નથી કર્યો મેં, પણ એનું ડોક્યુમેન્ટ ને પેમેન્ટ આવી પડી મળે. વાહ વાહ. ક્યારેય અજાણી વ્યક્તિને બી આપણે જે કરીએ છીએ એ તો શેરિંગ કરવાનું જ કરવાનું. એવું ના થાય કે આજે આપણે એવું હોય કે ભાનુભાઈનું કહીશ 2-5 દિવસ પછી કહીશ. ભાનુભાઈ જોડે સંબંધો સારા જ છે ને મારા, પણ ભાનુભાઈ બી કોકના મિત્ર તો હોય જ. બરોબર. જેમ આપણા મિત્ર એમ કોકના મિત્ર તો હોય. અહીંયા ઘણા મિત્રો એવા હોય છે કે જે મને ઓળખતા જ હોય છે. બરોબર. અને હું બી એમને ઓળખતો હોય છે, પણ એ કોઈ બીજા અપલાઈન સાથે કામ કરવું પડતું હોય છે કેમ કે એમને એને સજેસ્ટ કર્યું, મેં નહીં. એટલે એવી ભૂલ ના કરવી કે ભાઈ આપણા કોન્ટ્રાક્ટ માણસ બીજી ટીમમાં જતો રહે અને આપણો પાછળથી પસ્તાવાનો વારો આવે. અને આની અંદર કામ મેં કર્યું હતું. વિધિન 24 ડિસેમ્બરે કામ ચાલુ કર્યું હતું અને 2 તારીખ સુધીમાં પેલી સાયકલ ચાલતી તેમાં 55,500 કમાયો. વાહ. અને હમણાં થોડું સોફ્ટવેર પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યો છે, ટેકનિકલ ઇસ્યુ, એટલે પેન્ડિંગ છે, પણ સ્ટાર્ટ થશે એટલે ગ્રોથ કરીશું. વાહ વાહ. એટલે આખા દાડામાં કેટલા પ્લાન કરો છો? 15 એક તો ખરા. એટલે પ્લાન કરવાથી જ પૈસા આવે એટલું સમજી લેવાનું. નમસ્કાર મિત્રો. નમસ્કાર. સાહેબે આપણને જબરજસ્ત 2 કલાક એમનું નોલેજ છે. કહેવાય કે 1 કરોડ ને 12 લાખ રૂપિયા, યસ કે નો? 1 કરોડ ને 12 લાખ જે કમાય એમનો નિચોડ આપણને આપ્યો. અને આપણે હવે કરવાનું છે શું? તો આ જે નોલેજ લીધું એ આપણે માર્કેટમાં જઈ શેર કરવાનું, બરાબર? અને અહીંયા જે બી વ્યક્તિ 2-4 બોલ્યા, સાહેબ કંઈ નવું નથી બોલ્યા. એમની પાસે જે છે ને એ માર્કેટમાં જઈ શું કરે છે? શેર કરશે, યસ કે નો? એટલે આપણે વધારે 1 to 1 કરીશું, હોમ પ્લાન કરીશું, 1 to 1 કરીશું, હોમ પ્લાન કરીશું. સાહેબ આજે મને ખુદને એવું ફિલિંગ થાય છે કે મારા અંદર એક માઇનસ પોઈન્ટ એવો છે સાહેબ મને દેખાયો કે જોઈ રહ્યા છે આપણે ઘણા બધા લોકો રિઝલ્ટ તો મળે જ છે, યસ કે નો? આપણે ગ્રુપમાં છીએ સાહેબના, તો દરેકના ફોટા જોઈએ છે પણ આપણા ફોટા હોતા નથી. એટલે મેં એક વસ્તુ માઇનસ પોઈન્ટ લખ્યો સાહેબ. મેં ઘણા બધા 10 પોઈન્ટ લખ્યા કે જે
કે આપણને આપણા માઇનસ પોઈન્ટ ના દેખાય, સામે જ્યારે કોકને સાંભળે ત્યારે આપણને ખબર પડે. યસ કે નહીં સાહેબ? મેં જોયું કે જે બી વ્યક્તિ સક્સેસ બન્યો છે ને માર્કેટમાં હોય તો જ સક્સેસ બન્યો. યસ કે નહીં? એટલે તમારા સાહેબ જો પૈસા કમાવા છે તો માર્કેટમાં જવું પડશે. પણ સાહેબ આપણે સોમવાર, રવિવાર અને ગુરુવારની રાહ જોઈશું તો ફેમિલી કેર બોનસ આવશે નહીં. બરાબર? એટલે આપણે દરરોજ પ્રોગ્રામ કરવો પડશે 1-to-1 હોમ પ્લાન અને 1-to-1 હોમ પ્લાન. એટલે હોમ પ્લાન થી ઘણા બધા રિઝલ્ટો અમે સાહેબ મોર્નિંગમાં 8:30ની ટ્રેનિંગમાં હોઈએ છીએ. હોમ પ્લાન માટેનો જબરદસ્ત ઝુમ્મો ચાલી રહ્યો છે અને આપણે બધા એવું ઈચ્છીએ છીએ હવે પછી કે બધા દરેકની ટીમની અંદર હોમ પ્લાન આપણે કરીએ. યસ કે નો? હોમ મિટિંગ થી મોટા ભાગે રિઝલ્ટ મળશે. હોમ મિટિંગમાં કેવું હોય, ધારો કે કદાચ મારા ટીમની અંદર કદાચ હું નથી ચાલી શકતો, એક એક્ઝામ્પલ, તો હું બોલાવી શકું ચલો ભાઈ નજીરભાઈ તમે આજે અમારી સાથે આવો. બરાબર? તો નજીરભાઈના પ્રોગ્રામમાં હું જઉં. એ રીતે અવારનવાર બી કોઈને કરવું હોય તો આપણે કરી શકાય. યસ કે નો સાહેબ? Yes, yes. બરાબર? એટલે આ રીતે આપણે કામકાજ કરીશું સાહેબ. અને બીજું સાહેબ મારે છેલ્લે એક જ વસ્તુ કેવું છે, આપણે બધા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છીએ. યસ કે નો? યસ. સાહેબ ખરેખર આજે એક ડિસિઝન લેજો કે ઈ બાયોટોરિયમ કરવું છે કે નહીં. યસ કે નો? યસ. કેમ કે આજે તમે વિચારજો સાહેબ, આજે ઘરે જઈ તમે સૂઈ જાઓ એટલે તમારું જે પરિવાર સૂતું હશે તો કેમ સૂતું હશે? કેમ કે એ લોકોને ખબર છે કે અમારી દેખરેખ રાખવા વાળો અને અમને કમાઈને ખવડાવવા વાળો વ્યક્તિ જીવસ. યસ કરું? યસ. પણ તમે એક સેકન્ડ માટે કદાચ એવું વિચારી લો કે હું આ દુનિયાની અંદર નથી તો તમારા પરિવારનું શું થશે? એવું તમે આજે રાત્રે સાહેબ જો વિચારી લેશો તો ઈ બાયોટોરિયમ કેમ કરવું એનો રસ્તો મળી શકે. યસ. આજે એક સવાલ પોતાની જાતને કરીશું ઘેર જઈને. યસ કરું? તો થેન્ક યુ સો મચ. વધારે નહીં કહું. વિશ ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ, જય હિન્દ. બીજા કોઈને સૂચન આપવું હોય તો આપી શકે છે, નકર નીચે તમારી થારી રાહ જોઈ જ રહી છે. બરાબર? બરાબર. ખદીજાબેન તમે કંઈ કહેશો? લાભ આપો ને કંઈક. યસ યસ. લોન ભાઈ સૌથી વધારે દ્વારકામાં તમે જ કમાયા છો. અને બા કહેતા નહીં જમનું કમાયા છે. અમારા ગ્રેટ અપલાઈન છે. હા, બધાને અપ્લાય છે. ગ્રેટ અમારા અપ્લાય. ગ્રેટ અપલાઈન છે. બોલો ખદીજાબેન. મારું નામ ખદીજા મુનશી છે. મેં ગઈ મિટિંગમાં બી એ જ કીધું હતું કે સિસ્ટમને ફોલો કરીને આગળ વધીશું તો ફ્રેન્ડ્સ કોઈ તકલીફો નહીં આવે. સિસ્ટમ મતલબ કે આપણે શીખવા માટે અહીંયા આગળ એટલું સારું મેનેજમેન્ટ ભાનુભાઈ સરે કરી આપ્યું છે કે આપણે અહીંયા હર મિટિંગમાં આવીએ છીએ, કોઈ ફીસ લેતા નહીં આપણા પાસેથી. અને બહાર તમને કોઈ પણ કામ શીખવું હશે, જવું હશે, ત્યાં પેમેન્ટ કરવું પડશે અને પછી શીખીને આગળ વધો. એમાં પણ રિસ્ક હોય છે કે ચાલો ધંધો કર્યો તો દુકાન ખોલી, રોજ ખોલવી પડશે, રોજ બંધ કરવી પડશે, કસ્ટમર આવશે કે નહીં આવે એ આપણને ખબર નથી હોતી. તો અહીંયા તમને શીખવાડવામાં આવે છે તો ફ્રેન્ડ્સ તમે આવો, શીખો અને જેવી રીતે સિસ્ટમને ફોલો કરીને આગળ વધશો, શીખશો અને ફિલ્ડમાં જશો તો તમને કોઈ પણ મતલબ કે ક્વેશ્ચન પૂછે તો તમે એને ઇઝી આન્સર આપી શકશો. સૌથી વધારે રિઝલ્ટ તમને શેમાં મળ્યું? 1-to-1 ઘરે મિટિંગો કરવામાં ને? 1-to-1 મીટિંગ. અને આપણે અત્યારે મારી ટીમની બધી લેડીઝો છે એટલે લેડીઝોને એવું હોય છે કે ઘરના કામ, ઘરની જવાબદારી, બચ્ચાઓ છે તો કઈ રીતે આ કામ કરીશું. મારા બી બચ્ચાઓ નાના છે, જવાબદારી છે અને ઘરમાં પણ બિઝનેસ છે, ઇન્ટરલોકનું ને કામ ધંધો બધું જ ચાલુ છે. પણ તે છતાં બી આપણે લેડીઝ છે, આપણે આપણો ટાઈમ મેનેજ કરી શકીએ છીએ કેમ કે આપણે જવાબદારી હવે ચાલો લેડીઝ જોબ કરતી હોય તો ટાઈમ નહીં કાઢતા, કેમ કે ત્યાં બોસને જવાબ દેવાનો હોય છે, ટાઈમ પર પહોંચવું છે, લેટ પડશે, રજા પડશે તો સેલરી કટ થઈ જશે. કેમ કે આપણને એ જવાબદારી ખબર છે કે હું લેટ જઈશ તો બોસની દાટ ખાવી પડશે, રજા રાખીશ તો મારી સેલરી કપાઈ જશે. અહીંયા આપણો કોઈ લોસ નથી, કોઈ બોસ નથી એટલે આપણે એને એકદમ સિરિયસલી આ બિઝનેસને લેતા નથી. જો આપણે એવી રીતે ટાઈમને મેનેજમેન્ટ કરી અને રોજ નહીં, આપણે લેડીઝ ચલો રોજ નહીં પણ અઠવાડિયે એકવાર યા તો પાર્ટ ટાઈમમાં એક આધી બી મીટિંગ હોમ ટુ હોમ કરીએ, આપણે માઉન્ટ ટુ માઉન્ટ વાત તો કરી શકીએ છીએ. આપણને આપણી લેડીઝો ગ્રુપ બેઠીએ જ છે ફ્રી ટાઈમમાં, 4-5 જણા ભેગા થઈને કોઈ આવત તૈયાર નહીં ખાવા તમારું. તમે શેર કરો, ધીરે જેમ તમે મીટિંગમાં આવશો ને એમ શીખશો. આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ કે આવો મીટિંગમાં. આપણે શું કહે, પહેલી મીટિંગમાં ગયા હતા એ જ મેગ્નેટ થેરાપીનું આપણે જાણીએ છીએ. હવે આ બાજુ બી એ જ શીખવાડશે, બીજી વાર જઈશું, ત્રીજી વાર જઈશું એ જ શીખવાડશે. પણ તમને જ્યારે બી આવશો ત્યારે તમને અલગ અલગ નોલેજ મળશે
અને એ જ knowledge યોગેશભાઈ, એકઠું કરશો અને ટિફિન મોકલ્યું 2 મિનિટ સાહેબ, તમે પ્રકાશ નાખો ને 2 મિનિટ ખાલી. તો તમારું ટીમ બી બનતી જશે. મેં આ જ રીતે કામને ફોલો કરતી ગઈ અને આજે 2.5 લાખની વાહ. તમારી સફળતાનો રાજ કહો. જો આ બધાને કોને કોને શું કીધું એ એમને 1 to 1 કરે છે, હવે નજીરભાઈ 1 to 1 વધારે કરી રહ્યા છે, દિનેશભાઈ કેવી રીતે કરી રહ્યા છે, તમારું સફળતાનો રાજ કહો. અચ્છા, હું ખાસ કરીને રજનીકાંત લોકોના નામ છે એનો પ્રોપર જેને ભૂખ લાગી જઈ શકે છે નીચે આ છેસા મીટિંગ શેરિંગ તો બધાએ કર્યું. હવે આપણે ટૂંકમાં બતાવી દઈશું કે અહીંયાથી ખાસ કરીને મેં મારી મમ્મી માટે પ્રોડક્ટ લીધી હતી, એનામાંથી રિઝલ્ટ મળ્યું. મને ખબર હતી કે આ રિઝલ્ટ ઓલરેડી આપશે, બરાબર. એ પ્રોડક્ટ વિશે હું જાણતો હતો અને ધીમે ધીમે મેં 1 to 1 ઘેર, ખરેખર 1 to 1 માં જે તમે કામ કરો છો ને ગ્રુપમાં કરવાથી થોડી અડચણ તમને આવે, કારણ કે 10 જણ એક પોઝિટિવ થયો હોય તો એક જણ તમને નેગેટિવ કરી નાખે 10 જણ. સમજે પડી વાત? એટલે 1 to 1 કરો ને તો એ બહુ સારું રહે, એમાંથી રિઝલ્ટ મળતું હોય. સમજે પડી? અને અમે 1 to 1 કરવાથી આજે હું લગભગ 1,15,000 ની આજુબાજુ. વાહ. બીજી વાત, એક સામાન્ય એક સાહેબે ઘણી બધી મોટિવેશનની વાત કરી. મેં કાલે એક મસ્ત વિડીયો જોયો, એની અંદર એવું હતું કે એલન મસ્કનું નામ બધાએ સાંભળ્યું હશે, બરાબર ને? તો એલન મસ્ક અત્યારે તમે ચેક કરો કે એને પોતે 10 વર્ષ એને એવું કીધું 10 વર્ષ તો તમારે જે જોતું હોય ને તમે લખી નાખો. 10 વર્ષમાં તમારે જે જોતું હોય તમે લખી નાખો અને લખ્યા પછી તમે 1 વર્ષમાં એ કેટલું પૂરું કરી શકો છો એ લખી નાખો. યસ. સમજે પડી? તો એનો મતલબ તમારી જોડે તમારા મિત્રે 10 વર્ષનો જે લક્ષ્યાંક રાખ્યો હશે તમારી જેમ, તો એની કરતા કમસે કમ તમે એનાથી આગળ હશો. યસ યસ. આ બહુ સરસ સેન્ટેન્સ હતો એનો, મને બહુ ગમ્યું. બરોબર ને? તો આપણે બધા સાથે મળીને કામ કરીએ. અહીંયા અપલાઈન ડાઉનલાઈન કંઈ નથી, આપણે બધા હેલ્પલાઈન છીએ. ઓકે. વાહ વાહ.